Good morning student. In alcohol, phenol and ether topic, in last lecture we had studied the chemical reaction. First one reaction with hydrogen halide. Now the second reaction with phosphorus halide. मुलांनो आपण या व्हिडिओ मध्ये अल्कोहोलचं रिएक्शन फॉस्फरस हॅलाइड बरोबर आपण पाहणार आहोत. फॉस्फरस हॅलाइड, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फॉस्फरस हॅलाइड, that is phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride. The alcohol is reacted both this one. Now first one reaction with phosphorus trihalide. Reaction with phosphorus trihalide. Alcohol is reacted with phosphorus trihalide. Now student पहा मुलांनो या ठिकाणी हॅलाइडचे 3 ॲटम्स आहेत, म्हणून या ठिकाणी आपण अल्कोहोलचे 3 मॉलिक्युल्स आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. Then here is the formation of the alkyl halide. Here is the breaking of this C. It is the R group. R means alkyl group. In this carbon is present. C O bond is break here. Therefore the main heading, that is breaking of CO bond. Then here is the formation of the new product alkyl halide. Alkyl halide plus the byproduct H3PO3. This is phosphoric acid. Phosphoric acid. Then here या ठिकाणी आपण अल्कोहोलचा प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी कोणताही एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. इथेनॉल, मी या ठिकाणी इथेनॉल हा एक्झाम्पल घेते. इट इज द इथेनॉल एक्झाम्पल ऑफ द अल्कोहोल प्लस PbR3 phosphorus tribromide. Then here is the formation of new product ethyl bromide. Ethyl bromide plus H3PO3 phosphoric acid. पहा एक्झाम्पल मुलांनो, हा इथेनॉल आहे, त्याचं रिएक्शन आपण फॉस्फरस ट्रायब्रोमाइड बरोबर जर केलं तर या ठिकाणी हा CO बॉन्ड हा ब्रेक होतो आणि नवीन या ठिकाणी इथाइल ब्रोमाइड हा तयार होतो. मग आपण ह्यामध्ये सेकंड सब रिएक्शन आपण पाहणार आहोत. रिएक्शन विथ फॉस्फरस पेंटाहॅलाइड. फॉस्फरस पेंटाहॅलाइड. नाउ द जनरल रिएक्शन, इट इज द अल्कोहोल प्लस PX5. इट इज फॉस्फरस पेंटाहॅलाइड. मुलांनो या पहिल्या रिएक्शन मध्ये आपण हॅलोजन 3 ॲटम्स आहेत म्हणून अल्कोहोलचे 3 मॉलिक्युल्स घेतलेले आहेत, परंतु या ठिकाणी फॉस्फरस पेंटाहॅलाइड मध्ये 5 हॅलाइडचे ॲटम्स आहेत म्हणून त्या अल्कोहोलचे 5 मॉलिक्युल घ्यायचे नाही. या ठिकाणी आपण एकच मॉलिक्युल अल्कोहोलचा वापरणार आहोत. Alcohol when reacted with phosphorus pentahalide, then here is the formation of breaking of this CO bond and here is the formation of alkyl halide. Alkyl halide plus here byproducts are different. First one is the HCl, another one is the POCl3. This POCl3 is phosphorus oxychloride. It is phosphorus oxychloride. या ठिकाणी बायप्रोडक्ट है, एक आहे पहिला है HCl, दूसरा है POCl3 phosphorus oxychloride. Now example ethanol plus PbR3 PbR5 phosphorus pentabromide. Then here is the formation of C2H5Br. या ठिकाणी हा CO बॉन्ड हा ब्रेक होतो. Then here is the formation of, this is the ethyl bromide plus HBr plus POBr3 phosphorus tribromide. मग ह्यामध्ये आपण थर्ड रिएक्शन पाहणार आहोत. तिसरा रिएक्शन आपण पाहणार आहोत डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहोल टू अल्कीन. थर्ड रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ alcohol
Then student, here dehydration means removal of the water molecule. Removal of the water molecule. Now in this the alcohol is reacted with concentrated sulfuric acid, then it is converted into alkene. Here is the reaction. This is the alcohol. The name is 4 carbon atoms are present. Butane 2-ol. 1, 2, 3 and 4. Butane 2 second carbon alcohol is present 2-ol. Now with concentrated sulfuric acid, here is the removal of water. First one. It is but2ene and another product CH2 double bond CH CH2 CH3. Here is the removal of H and OH. Then it is but1ene. Now this but1ene, it is the major product. So, but2ene is the major product and but1 is the minor product. पहा मुलांनो, या ठिकाणी आपण केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहोल पाहतोय. यामध्ये आहे हेडिंग डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल. म्हणजे अल्कोहोल मधून आपण वॉटर मॉलिक्यूल आपण हा एलिमिनेट करतो. इट इज द एक्झाम्पल ब्युटेन 2-ol. सेकंड कार्बनला OH असल्यामुळे ब्युटेन 2-ol इन द प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड. पहिल्यामध्ये या ठिकाणी पहा इथला OH आणि ह्यामधला हायड्रोजन, ह्या कार्बनचा एक हायड्रोजन असा एलिमिनेट होतो आणि या ठिकाणी डबल बॉन्ड तयार होतो. म्हणून हा but2ene असं आपण लिहिलेला आहे. 1, 2, 3, 4 but2ene. इट इज द मेजर प्रॉडक्ट. आणि दुसऱ्या प्रॉडक्ट मध्ये या ठिकाणी वॉटर मॉलिक्यूल हा या पद्धतीने इथला OH आणि इथला H हा एलिमिनेट होतो. मग या ठिकाणी पहा but पहिल्याच कार्बन या ठिकाणी डबल बॉन्ड आहे but1ene. इट इज द मायनर प्रॉडक्ट. Then student, the third reaction is oxidation of the alcohol. Fourth reaction, oxidation of alcohol. स्टुडंट, तुम्हाला माहित आहे ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. इट इज नोन एज ऑक्सिडेशन. मग या ठिकाणी आपण 3 प्रकारचे ऑक्सिडेशन ह्यामध्ये आपण पाहणार आहोत. फर्स्ट वन, द ऑक्सिडेशन ऑफ द अल्कोहोल इन द प्रेझेन्स ऑफ द कॅटलिस्ट क्रोमिन अनहाइड्राइड. फर्स्ट वन, ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल in the presence of catalyst CrO3. CrO3 ला आपण काय म्हणतो? क्रोमिन अनहाइड्राइड. Now in this, when the primary alcohol which on oxidation with bromine anhydride, primary alcohol. Now here we can take the example RCH2OH. This is the primary alcohol. Now when this primary alcohol it undergoes the oxidation in the presence of bromine anhydride, then here is the formation of the aldehyde RCH2. Here is the formation of aldehyde. Here is the removal of H2 molecule. Then RCHO new product is formed here. It is known as aldehyde. Then student, when the primary alcohol undergoes the oxidation, then it forms the aldehyde product. Now when secondary means RCH R dash. Now this is the secondary alcohol. This is the secondary alcohol.
when this secondary alcohol undergoes the oxidation in the presence of chromic anhydride, then it is converted into ketone. Here is the removal of this H2 molecule, then RC double bond O R dash. This molecule, this product is formed, it is known as ketone. मग मुलांनो लक्षात ठेवा, जेव्हा आपण अल्कोहोलचं या ठिकाणी ऑक्सिडेशन करतो, पहिला कॅटलिस्ट आहे क्रोमिल क्लोराईड. मग जेव्हा प्रायमरी अल्कोहोल ह्याचं ऑक्सिडेशन केलं तर अल्डिहाइड तयार होतो आणि सेकंडरी अल्कोहोलचं जर आपण ऑक्सिडेशन केलं तर कीटोन हा आपल्याला कार्बोनिल कंपाऊंड मिळतो. सेकंड ऑक्सिडेशन आपण पाहणार आहोत विथ KMnO4 with the catalyst KMnO4. Now when this alcohol, it is the primary alcohol, it undergoes the oxidation in the presence of the catalyst KMnO4, then it is converted into aldehyde. आपण पहिल्यांदा सुद्धा पाहिलेलं आहे, प्रायमरी अल्कोहोलचं जर ऑक्सिडेशन झाला तर या ठिकाणी आपल्याला काय मिळतो, अल्डेहाइड या ठिकाणी आपल्याला मिळतो. then this aldehyde which again on oxidation, या अल्डेहाइडचं जर आपण पुन्हा ऑक्सिडेशन केलं तर या ठिकाणी आपल्याला मिळतो कार्बोक्झिलिक ऍसिड. कार्बोक्झिलिक ऍसिड हा प्रोडक्ट या ठिकाणी आपल्याला मिळतो. मग मुलांनो आपण या ठिकाणी सेकंड रिएक्शन पाहिलेला आहे, oxidation of the alcohol in the presence of the catalyst KMnO4, then this primary alcohol is converted into aldehyde, which on further oxidation it is converted into carboxylic acid. Now third one oxidation, that is heating with copper. See sub reaction, heating with copper. This is the third oxidation reaction. Now in this one, the primary, secondary and tertiary alcohol, these alcohol vapors म्हणजे काय, ह्या अल्कोहोलचे वाफा आपण जर हिटेड कॉपर मेटल वरून जर पास केले तर या ठिकाणी आपल्याला ह्या अल्कोहोलचं कन्वर्जन आपण कार्बोनिल कंपाऊंड मध्ये आपण करतो. मग या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा प्रायमरी आपण अल्कोहोल या ठिकाणी पाहणार आहोत, RCH2OH. इट इज द प्रायमरी अल्कोहोल. नाउ इट इज पास्ड थ्रू द कॉपर मेटल ॲट द टेम्परेचर 573 केल्विन. मुलांना आपल्याला माहित आहे ह्याचं आपण कन्वर्जन डिग्री सेल्सिअस मध्ये करतो, म्हणजे 200 डिग्री सेल्सिअसला आपण कॉपर या हिटेड मेटल वरून जर अल्कोहोलचे वाफा वेपर्स आपण पास केले तर ह्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतो, अल्डेहाइड मध्ये होतो. इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्डेहाइड. हियर इज द रिमूव्हल ऑफ द हायड्रोजन, therefore it is also called as dehydrogenation. Removal of the hydrogen molecule, removal of H2. मग या ठिकाणी आपण सेकंडरी अल्कोहोल या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत, RCH or R dash, RCHOH R dash. It is the secondary alcohol. Now this secondary alcohol again pass on the copper metal at the temperature of 573 Kelvin. Then this secondary alcohol it is converted into ketone, RC double bond O R dash. It is the ketone. लक्षात ठेवा मुलांनो, प्रायमरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर नेहमी तो अल्डेहाइड मध्येच कन्वर्ट होतो आणि सेकंडरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केल्यानंतर तो नेहमी कीटोन मध्येच कन्वर्ट होतो. आता आपण टर्शरी अल्कोहोलचं या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल पाहूया. दिस इज टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहोल. टर्शरी ब्यूटिल alcohol. Now same catalyst copper at the temperature of 573 Kelvin. Then here it is converted into alkene. या ठिकाणी ह्याचं कन्वर्जन अल्कीन मध्ये होतो, CH3 CH3
डबल बॉन्ड CH2. पहा मुलांनो, इथला हायड्रोजन आणि इथला OH असे या ठिकाणी रिमूव्ह होतो, वॉटर मॉलिक्यूल हा रिमूव्ह होतो आणि या ठिकाणी काय तयार होणार, डबल बॉन्ड. हे आहे तसंच आहे, CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2. एकच हायड्रोजन निघालेला आहे इथला CH2. मग या ठिकाणी डबल बॉन्ड म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो, अल्कीन असं आपण म्हणतो. द नेम ऑफ दिस इयर इट इज द लॉन्ग चेन 1 2 3 or here is the functional group is nearer 1 2 3 pro and second carbon branch is present 2 methyl pro 1 इन. पण सेकंड कार्बनला मिथाइल हा ब्रांच आहे, 2 मिथाइल. पहिल्या कार्बनला फंक्शनल ग्रुप अल्किन आहे, 3 कार्बन आहेत लॉन्ग चेन मध्ये, प्रो 1 इन. मग लक्षात ठेवा, ह्या व्हिडिओमध्ये मुलांनो आपण केमिकल रिएक्शन ऑफ द अल्कोहोल पाहिलेला आहे. त्यातला सेकंड रिएक्शन आहे ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड. इन दिस फर्स्ट वी कॅन स्टडी द रिएक्शन विथ phosphorus halide. In this phosphorus trihalide and phosphorus pentahalide, second dehydration of the alcohol, then third one oxidation of the alcohol. Thank you.